ਉੱਘੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਥੰਮ ਬਾਬਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਦੇਸ਼ਾ ਦੇ ਪਤਨੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਬਦੇਸ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੀ ਹੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਟੰਡੋਵਾਲ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਔਰਤ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੋਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਖੂਬ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਧਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਬਦੇਸ਼ਾ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਧੂ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਸਾਧੂ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਨਾਈ। हर मूरत बिसराई हर मूरत बिसराई झूठा तन साचा कर मान्यो झूठा तन साचा कर मान्यो ज्यों सुपना रहना ज्यों सुपना रहना ज्यों सुपना रहना। साधु रचना राम बनाई। साधु रचना राम बनाई। जो दिसै सो सगली विनाश जो दिसै सो सगली विनाश जो बादल की छाई
जन नानक जग जाने मिथ्या। जन नानक जग जाने मिथ्या। रहे राम शरनाई। रहे राम शरनाई। रहे राम शरनाई। साधु रचना राम बनाई। साधु रचना राम बनाई। इक बिन से इक अस्थिर माने। इक बिन से इक अस्थिर माने। अचरज लखयो ना जाई। साधु रचना राम बनाई। साधु रचना राम बनाई। साधु रचना राम बनाई। जो दिन आवे सो दिन जाए। जो दिन आवे सो दिन जाए। जो दिन आवे सो दिन जाए। करना कुछ करना कुछ रहन तेरे नाम। जो दिन आवे सो दिन जाए। जो दिन आवे सो दिन जाए। करना कुछ करना कुछ रहन तेरे नाई। जो दिन आवे सो दिन जाए। जो दिन आवे सो दिन जाए। संग चलते हम भी चलना। संग चलते हम भी चलना। दूर गवन सिर ऊपर मरना। दूर गवन सिर ऊपर मरना। करना कुछ करना कुछ रहन तेरे नाई। जो दिन आवे सो दिन जाए। जो दिन
जोर नाही जे किछ कर हम साके, ज्यों भावे तिवे बख्शिश। जिस मालिक दे अगे कोई जोर न होवे उत्थे ते फिर हथ जोड़ने ही मुनासिब होंदे हन। जिस ठाकुर स्यो नाही चारा, ताको कीजै सद नमस्कारा। क्योंकि मालिक दा ये इलाही हुक्म है, जो आया सो चल सी, सब कोई आई वारी है। संसार ते किसी रूप च भी जिसने जन्म लिया है उसने एक दिन जाना अवश्य है। इसीलिए आख्या जाता है कि मौत अटल सच्चाई है, इस तो मुनकर नहीं होया जा सकता। ये उस मालिक परिपूर्ण परमात्मा नूं ही पता है कि किस जीव नूं, किस मनुख नूं किन्नी आरजा बख्शिश करके, जीवन दे किन्ने दिन बख्शिश करके, किन्ने श्वास बख्शिश करके इस संसार ते भेजिया है। भावें मनुख दे कोल बहुत सियाणपा हन, बड़ियां चतुराइयां हन, बड़ी साइंस ने तरक्की कर ली है, पर ये अजे भी मनुख नूं नहीं पता कि अगला साह आना है कि नहीं आना। ये डोर भी सिर्फ उस परमात्मा दे हथ है जिसने तेनू संसार ते जन्म दे के भेजा है। तेनू अगला श्वास देना है या नहीं देना, ये उस मालिक दे हथ विच है। पर सतगुरु जी की बाणी सानू बार बार एक गल दृढ़ करवाती है, समझाने का यत्न करती है सतगुरु जी की बाणी कि हे मनुख, मालिक ने तेनू ये बड़े कीमती श्वास बख्शिश किए हैं। ये मनुखी जीवन का बड़ा कीमती समा बख्शिश किया है तेनू, पर शायद तू इन्हां श्वासां की कीमत नूं समझण का यतन नहीं कर रहा। क्योंकि जिन्हां श्वासां दे नाल तू उस प्रभु का सिमरन करना सी, नाम जपना सी, उन्होंने तू अजाई गवा रहा है। तू इस गलों बेफिक्र होया बैठा है कि कदे तेरा भी हिसाब होना है। ये मालिक ने तेनू श्वास दिते हैं, ये किस कारज लिए दिते हैं। ये जीवन दिता है, बड़ा कीमती जीवन है मनुखा जीवन, सब तो उत्तम जून है ये मनुख दी। ये जिहड़ा चोला पहनया नूं तू, ये दिनों दिन पुराना होंदा जा रहा है। तेरे जीवन की म्याद घटती जा रही है, उम्र लंघती जा रही है, पर तू अजे भी यही गल सोची जा रहा है कि कोई नहीं, बड़ा समा बाकी है जिंदगी का। मालिक कृपा करेगा तो नाम जप लवांगे, कोई गल नहीं, सिमरन कर लवांगे। बस इसी भुलेखे विच ही मनुख इस संसार तो चला जाता है, इस संसार नूं अलविदा आख दिंदा है, फिर पछतावा बाकी रह जाता है। सानू सतगुरु जी की बाणी, सानू गुरमत किते ये नहीं आखदी कि जे तू भगती करनी है, बंदगी करनी है, रब दा नाम लेना है तो संसार नूं छड़ दे, परिवार नूं छड़ दे, माया नूं छड़ दे, किरत करनी छड़ दे। नहीं, इन्हां फर्जां विच रहिंदियां होइयां, इन्हां सारी ड्यूटी नूं निभाउंदियां होइयां तू परमात्मा दे नाम नूं सब तो उत्तम, सब तो उपर रखना है। इस गल का चेते रखना है कि हमेशा तेरे अंग संग वो परमात्मा है जिसने तेनू संसार ते जन्म दे के भेजा है। असी मालिक कोलों अरदासा बेनतियां करके उस दाते दे कोलों बड़े सुख जीवन दे मंगते हाँ, बड़ा धन दौलत मंगते हाँ, धियां पुत्रां दी दात मंगते हैं। पर गुरु प्यारे जो कृपा होंदी है ना, फिर उस दाते नूं ही विसार दिंदे हैं। फिर साडा सारा ध्यान उन्हां दातां वल, उन्हां वस्तुआं वल चला जांदा है, उन्हां रिश्तियां वल चला जांदा है जिहड़े असी मालिक दे अगे झोली अड़ के मंगे हैं, प्राप्त कीते हैं। नहीं गुरु प्यारे हो, ये तो सिर्फ एक संसार नूं चलाउण लई, परिवार नूं चलाउण लई
ਇੱਕ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਖੇਡ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਹੀ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ 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 ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀਓ। ਰਾਣਾ ਰਾਉ ਨਾ ਕੋ ਰਹੈ, ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ। ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਧੈ ਧੀਰ। ਜਿਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤਿਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਹੇ। ਕੱਲੇ ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ, ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਹੇ। ਸਰਫੈ ਸਰਫੈ ਸਦਾ ਸਦਾ, ਏਵੈ ਗਈ ਵਿਹਾਏ। ਨਾਨਕ ਕਿਸਨੋ ਆਖੀਐ, ਵਿਣ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ। ਦੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੋਕ ਤੋਂ ਪਰਲੋਕ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀਓ, ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਬਾਣੀ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ। ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਜੀ। ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਓ। ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਿਤ ਸੱਦਿਓ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣ। ਦੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਹਰ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀਓ, ਪੜੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ, ਬੋਹਰ ਨਾ ਭਵਜਲ ਫੇਰਾ। ਦੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਦਾਤ, ਦਰੋਂ ਕਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਣਾ ਜੀ। ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਸ ਕਾਲ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸਰਬਤਾਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਕਦਮ ਸਵਾਸ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ ਜੀ। ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀਓ, ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਥਾਈ ਪਾਉਣੀ, ਮਾਇਆ ਸਫਲੀ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਅੰਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਪਾਵਨ ਦਰਗਾਹੀ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ੋ, ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜੈਤ ਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਵਾਰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸ਼ਲੋਕ। ਆਦਿ ਪੂਰਨ ਮੱਧ ਪੂਰਨ
ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿਮਰੰਤ ਸੰਤ ਸਰਬੱਤਰ ਰਮਣੰ ਨਾਨਕ ਅਗਨਾਸਨ ਜਗਦੀਸ਼ਰ ਆਦ ਪੂਰਨ ਮਦ ਪੂਰਨ ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿਮਰੰਤ ਸੰਤ ਸਰਬੱਤਰ ਰਮਣੰ ਨਾਨਕ ਅਗਨਾਸਨ ਜਗਦੀਸ਼ਰ ਵੇਖਨ ਸੁਨਨ ਸੁਨਾਵਨੋ ਮਨ ਮਹਿ ਦ੍ਰਿੜੀਐ ਸਾਚ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਸਰਬੱਤਰ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਜ ਪੌੜੀ ਹਰ ਏਕ ਨਿਰੰਜਨ ਗਾਈਐ ਸਭ ਅੰਤਰ ਸੋਈ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਭ ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ ਖਿਨ ਮਹਿ ਥਾਪ ਉਥਾਪ ਦਾ ਤਿਸ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਪਾਤਾਲ ਦੀਪ ਰਵਿਆ ਸਭ ਲੋਈ ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਸੋ ਬੁਝਸੀ ਨਿਰਮਲ ਜਨ ਸੋਈ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਪਾਤਾਲ ਦੀਪ ਰਵਿਆ ਸਭ ਲੋਈ ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਸੋ ਬੁਝਸੀ ਨਿਰਮਲ ਜਨ ਸੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਸੈ ਦਾ ਪਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਦਸਾਂ ਨੌਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੋਂ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਜੋ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀ 10 ਵਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਪੌਣੇ 11 ਵਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਨਾ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ 11 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੂਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ
ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਲੈਣ ਦਾ ਬੜੇ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਤਾਈ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਰੁਝੇਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਡਿੱਗੇ। ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਧੀ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਤ ਲਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਜਵਾਈ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਦੋਹਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਆਹ ਪਾਣਾ ਵਾਪਰ ਜੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਅਫਸੋਸ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਦੋਤਰੇ ਦੋਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਨਾਨੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਦੋਤਰੇ ਦੋਤਰੀਆਂ 'ਚ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ, ਦਾਦੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਪੋਤਰਾ ਔਰ ਪੋਤਰੀ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਢਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਤੋਂ ਸਾਥ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਇਹ ਔਖਾ ਸਮਾਂ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਮਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਬੀ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਆਈਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਿਹਤ ਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ, ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਘਟਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਕੇ ਦੁੱਖ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਲਾਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਸਥਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਦੋਤਰੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ, ਉਹ ਚਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਨਿੱਘਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਗਏ? ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਵਾਂ, ਸਹੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਪਾਵਾਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਪਾਵਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਨੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ 'ਤੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਸਿਆਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਤਾਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂ ਥੋੜਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਚਰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ। ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸ ਪਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰਦਾ। ਆਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲਿਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਣੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੇਗ ਵਰਤੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ੇਰਵਾਲੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।